మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విద్యలో 12 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఎంఎన్సీలు, 5 స్టార్ హోటల్స్, విదేశాల్లో సైతం వందల మంది విద్యార్థులకి ప్లేస్మెంట్ దక్కించిన సంస్థ ఇది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇతర ప్రోగ్రాంలపై మరిన్ని వివరాలు అందించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ టీవీ9 స్టూడియోలో ఉన్నారు. శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకుందాం. కానీ దానికంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకతలు తెలియజేసే వీడియో ఒకటి ఉంది, అది చూద్దాం. సన్ ఇంటర్నేషనల్. Unlock your potential and create a successful future you desire. In 2004, I along with my friends and cousins have endeavored to create a world-class education institution that is complete in every way, be it facilities, curriculum. We seek to offer very best to our students. It has been providing the quality education and at the same time 100% placements to its students. At Sun, we encourage students to dream big, to think big, because today's dreams are the foundation on which students can build tomorrow's goals. Our main objective of the program is to bridge the gap between the industry expectation and the education system. Here, the classes starts with good skills and mastering the basis and passion for the hospitality. And here we operate a centralized kitchen to create future chefs. We treat every student as our own child. Our qualified staff are here to shape the student's career by imparting live knowledge and experiences. Earn while you learn concept is implemented, which not only gives financial benefit but also gives experience in the real world by the time of course completion. Our management students and hotel management students are well placed in reputed IT companies and international hotels such as IBM, Infosys, TCS, Satyam Computers, Talent 20, Nestle, and many more service industries. I was on the job from the second semester onwards, and that is where I realized marketing is my forte. This college helped me realize my dreams. It prepared me for my professional career. This is where my professional career was born. Our management is also sending our batch to the management training for the renowned 5-star group of hotels across India as well as abroad. Our vision, teaching methodology, infrastructure, and our fine goals are the qualities which made us one of the top management schools in India and a benchmark for others. We do what we do because we know the importance of shaping leaders for tomorrow.
International Business College, Sun International Hotel Management Academy, Visakhapatnam, Hyderabad. వెల్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీబీఏ, ఎంబీఏ ఇలాంటి మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కి సంబంధించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు, సమస్యలు ఉంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తిని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. మీరు మాకు కాల్ చేయాల్సిన నెంబర్స్ యాజ్ యూజువల్ రొటీన్ నెంబర్స్ మీకు తెలుసు, స్ట్రిప్ అవుతూ ఉంటాయి కింద. 66660337, 66660338 ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు. శ్రీకాంత్ గారు ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్. శ్రీకాంత్ గారు, రీసెంట్ పాస్ట్ ఎపిసోడ్స్లో మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి బాగా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాం మనం వ్యూయర్స్కి, పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి. ఐ థింక్ అది ఎనఫ్ అనుకుంటాను. వాట్ అబౌట్ ఎంబీఏ అండ్ బీబీఏ అండి? MBA and BBA are very good programs అండి. చాలామంది యాక్చువల్గా లాస్ట్ 3-4 years నుంచి అన్ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్కి డిమాండ్ తగ్గిపోయింది. మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం మూలంగా ఉద్యోగాలు రావట్లేదు అన్న ఒక చిన్న ఒక రూమర్ లాంటిది వచ్చిందనమాట మార్కెట్లో. అంటే ఒక స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో డెఫినెట్గా స్టూడెంట్ ఏం ఆలోచిస్తాడంటే ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం రావాలి, నేను వెంటనే లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోవాలి అని కోరుకుంటాడు. అలాంటి స్టూడెంట్కి మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వెళ్తే ఉద్యోగాలు లేవు, లేకపోతే చాలా చిన్న జీతాలు ఉంటున్నాయి అన్నది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అతను డైవర్ట్ అవుతాడు. అంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే మెడిసిన్ ఇంకోటి అని డైవర్ట్ అవుతాడు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అండి, ఏ చదువు చదివినా కానీ ఉద్యోగాలు అయితే ఉంటాయి అనమాట. బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి బీబీఏ ఎంబీఏకి సంబంధించి వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ అనమాట. అంటే ఎలాంటి కాలేజ్లో చదివారు, ఆ కాలేజ్లో చదవటం మూలంగా కరికులం ఎలా ఉంది, ఆ కరికులం మూలంగా అతనికి ఫ్యూచర్ ఉపయోగాలు ఎలా ఉంటాయి, కోర్సులో అంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో జాయిన్ అవ్వగానే అతను పర్ఫామ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది గమనించి స్టూడెంట్ కనుక అనలైజ్ చేసుకుంటే కనుక మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే ప్రతి ఇండస్ట్రీకి, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కావాలి అండి. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ అన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అనేది కంపల్సరీగా కావాల్సిందే అనమాట. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్, అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఉండవండి? చదువుకుంటే ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, క్వాలిటీ ఉంటే ఇంకా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మరి ఎందుకు ఈ అపోహ వచ్చిందంటారు? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఈ సమస్య వచ్చిందంటారా, లేకపోతే నిజంగా అలాంటి పరిస్థితే ఉందా? మార్కెట్లో జాబ్స్ లేని పరిస్థితే ఉందా? ఇట్స్ మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చి కాలేజెస్ అండి. అంటే మనలాంటి కాలేజెస్, చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చిన్న కొంచెం అశ్రద్ధ చేయటం మూలంగానే, అంటే ఇవ్వాల్సిన క్వాలిటీ అంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఏం కావాలి, ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి అన్నది గమనించకుండా ఓన్లీ ఆ పాఠాలు అంటే యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన కరికులంను మాత్రమే చెప్పేసి, ఆ లెసన్స్ చెప్పేసి, థియరీ క్లాసెస్ చెప్పేసి వాళ్ళు పాస్ అయ్యారా లేదా అన్నదాని మీద, పర్ఫార్మెన్స్ మీద చూసుకున్నారు. కానీ వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం మూలంగా, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ గమనించలేకపోయారండి. 2004లో వెన్ వి వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ కాలేజ్ అనమాట. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఒక సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది. కాబట్టి మనం ఎవరిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలంటే మాకు కనపడింది, ఇమీడియట్గా కనపడింది ద గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారే అనమాట. ఆయన స్టేట్మెంట్ ఆయన అహ్మదాబాద్ ఐఐఎమ్స్లో చెప్తూ, ఇండస్ట్రీకిను అకాడమిక్స్కి చాలా గ్యాప్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది, ఇండస్ట్రీ అండ్ అకాడమిక్స్ షుడ్ బి ఇంటర్లింక్డ్ అన్నారండి. ఆ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అ స్మాల్ స్టేట్మెంట్, బట్ దాని వెనక చాలా పెద్ద ఆలోచన ఉందన్నమాట ఆయనకి. అంటే ఆ ఆలోచన విధానం ఏంటంటే అండి, ఇండస్ట్రీని ఎడ్యుకేషన్ ఇంటర్లింక్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఈజీ థింగ్ కాదండి. అంటే చదువుకునేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీకి ఎలా వెళ్తాడు, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఎలా వర్క్ చేస్తాడు, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తాడు, అలా చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందా ఉండదా, చదువుకుంటాడా లేదా అన్న చాలా డౌట్స్ వచ్చినాయి అనమాట మా టీంలోనే. అప్పుడు మేము ఈవెంట్ సైకాలజీ పీపుల్ అంటే ఒక డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాము, తర్వాత ఇండస్ట్రీ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాము, ఇలా ఒక ప్రొఫెసర్ టీమ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇలా అందరినీ కూర్చోబెట్టి వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఐఐపి అనమాట. అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. 3 to 4 hours క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అంటే పాఠాలు చెప్తారండి. తర్వాత 3 to 4 hours వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తారు కాలేజ్లోనే. తర్వాత మళ్ళీ 3 to 4 hours మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీకి పంపించి చదువుకునేది చేయాలి. అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి డౌట్ వస్తుంది, 12 గంటల సేపు చదువుకోవాలా? ఎస్, చదువుకోవాలండి. ఇది వాళ్ళు చేసేది డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాము. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తున్నారు. ఇండస్ట్రీలో పోటీతత్వం తట్టుకోవాలి అంటే కనుక అలా పోటీతత్వం తట్టుకుని పైకి రావాలి, బాగా మంచి అభివృద్ధి చెందాలి, మంచి స్థానాల్లోకి వెళ్ళాలి, మంచి ఉద్యోగాలు రావాలి అంటే కనుక చాలా కష్టపడాలి. 12 గంటలు కాదు, 15 గంటలు కష్టపడాలి, 16 గంటలు కష్టపడాలి. మనం నిరూపించుకోవడానికి, మన యొక్క పర్సనాలిటీని, మన యొక్క గుర్తింపుని, సొసైటీలో మన గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలంటే మినిమం ఇవాళ రోజున ఎవరైనా కానీ 12 నుంచి 15 గంటలు కష్టపడాలి అన్న పాయింట్ మీద బేస్ చేసుకుని నేర్చుకోవాలి
నేర్చుకోవాలండి స్టూడెంట్ కూడా. అదే థియరీ మేము కూడా ఫాలో చేస్తున్నాం అనమాట. మార్నింగ్ 9 నుంచి 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్ ఉంటాయండి. 2 o'clock నుంచి 5 o'clock దాకా ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్ జరుగుతాయి. మళ్ళీ 6 o'clock నుంచి 9 o'clock దాకా వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీకి పంపించి ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తాం. అది మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కంప్లీట్గా 4 days వాళ్ళు 8 hours డ్యూటీ చేస్తారండి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి. ఓన్లీ ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే, సండే హాఫ్ డే క్లాసెస్కి వస్తారన్నమాట. అంటే వాళ్ళకి థియరీ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతే సండే కూడా హాఫ్ డే కాలేజ్ నడుపుతాం. ఎందుకు అంటే కనుక వాళ్ళకి థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా సైమల్టేనియస్గా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. దాంతోపాటు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న కోర్స్ మీద, వాళ్ళు ఎన్నుకున్న స్పెషలైజేషన్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. అన్నిటికీ మించి అండి లక్కీగా ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ పీపుల్ కూడా దే హ్యావ్ రియాక్టెడ్ వెల్ అనమాట. వీళ్ళు వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక L&T కంపెనీలో వెళ్ళి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తుంటే అలాగే స్టైఫండ్ రూపంలో అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి 8,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది స్టూడెంట్ వైడ్ నుంచి వస్తుంది. అంటే వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడే ఆల్మోస్ట్ 1.5 lakh నుంచి 2 lakhs దాకా వాళ్ళు ఇయర్లీ సంపాదించేస్తున్నారు. అలాంటి పిల్లలకి వాళ్ళకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాంటి కాన్ఫిడెన్స్, ఎంత బాగా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వస్తాయన్నది మనం ఆలోచించుకుంటాం. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ డూ దిస్ అండి. అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మనకి లాస్ట్ 1 year నుంచి కేసీఆర్ గారు కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, మన తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు ఇద్దరూ కూడా చాలా మంచి ఎంటర్ప్రైనర్స్ కూడా అనమాట. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు చెబుతుంది కూడా అదే అనమాట. ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ని, ఇండస్ట్రీస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటున్నారు. వై? బికాస్ ఇంజనీరింగ్ చదువే కాకుండా వాళ్ళు వెళ్ళి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి, ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి. ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడం మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజ్ వస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం 12 years నుంచి నడుపుతున్నామండి. బికాస్ ఆయన అబ్దుల్ కలాం గారు ఇచ్చిన ఒక స్టేట్మెంట్ని మేము ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని 12 years నుంచి వీ హ్యావ్ రియలైజ్ దట్ ఒక స్టూడెంట్కి ఒక థియరీ నాలెడ్జే కాదు, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా చాలా కంపల్సరీగా కావాలి. కాబట్టి ఇలా ఒక కొంత టైము ప్రాక్టికల్స్ మీద మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం. అందుకని మన దగ్గరికి వచ్చే స్టూడెంట్స్ క్వాలిటీ బాగా పెంచుకుంటున్నారు, మంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది. అందుకని చెప్పి స్టూడెంట్స్కి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలగడంలో మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజీగా అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, సన్ ఇంటర్నేషనల్ విషయాన్ని పక్కన పెడితే జనరల్గా అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన క్వాలిటీస్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసేయాలంటే మన స్టూడెంట్స్ అంతా లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది. నిజంగా అలాంటి పరిస్థితి మన 2 రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ BBA, MBA ప్రోగ్రామ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎన్ని కాలేజెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ వాటి నుంచి లబ్ధి పొందుతున్నారని చెప్పి అనుకోవచ్చు? మన తెలుగు రాష్ట్రాలు 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా కాలేజీలు ఉన్నాయండి. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ MBA కాలేజెస్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. అలాగే BBA ఆఫర్ చేసేది మాత్రం కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయండి కాలేజెస్. ఎందుకంటే BBA కోర్స్ వచ్చి లాస్ట్ 5-6 years నుంచి వచ్చిందనమాట. ఇది ఇప్పుడు లైమ్ లైట్లోకి వస్తుంది. అంటే ఇది యాక్చువల్గా స్టూడెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ని బట్టి కూడా ఉంటుందండి. అంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే ఒక టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీ ఉండాలండి స్టూడెంట్కి. కొంతమంది పిల్లలకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేసుకుంటారు. అంటే వాళ్ళ సిస్టమ్ మీద కూర్చునో లేకపోతే వాళ్ళు సొంతగా ఒక పని ఇస్తే వాళ్ళకి ఇంప్రొవైజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. బట్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేవాటికి స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఒక 10 మందిని లీడ్ చేయగలగాలి, 100 మందిని లీడ్ చేయగలగాలి. అలాంటి కెపాసిటీ ఉన్న స్టూడెంట్స్ మేనేజ్మెంట్కి సూట్ అవుతారు. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్ని ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే మనం గుర్తించి అలాంటి స్టూడెంట్స్ని BBA తర్వాత MBAకి మనం ప్రమోట్ చేయగలిగితే కనుక వాళ్ళు దేశానికి చాలా ఉపయోగపడతారండి. ఎందుకంటే అండి దీస్ పీపుల్ విల్ బీ గెటింగ్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అనమాట. అంటే వీళ్ళు ఇండస్ట్రీలు పెడతానికి కానీ, కంపెనీస్ పెడతానికి కానీ ఇలాంటి క్వాలిటీస్ వీళ్ళకి ఎక్కువగా పెరుగుతాయి అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక 1000 మంది స్టూడెంట్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాడనమాట. సో అందుకని MBA, BBA ఆర్ వెరీ మెచ్యూర్డ్ కోర్సెస్ వేర్ ద టీమ్ లీడర్స్ అవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, కాలర్ ఉన్నారు చీరాల నుంచి దుర్గాప్రసాద్ మీ ప్రశ్న అడగండి. హలో, చెప్పండి దుర్గాప్రసాద్ గారు. హలో, నమస్తే సార్. నేను టీవీకి మంచి ఫ్యాన్స్ని. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ గారి కార్యక్రమం జరుగుతుంది కదా, కార్యక్రమం మాట్లాడడానికి. ప్లీజ్ మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నమస్తే సార్, నా పేరు దుర్గాప్రసాద్, చీరాల నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి దుర్గాప్రసాద్ గారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నంత ఒక జనరేషన్ సంబంధించి అంతా ఓకే సార్. జాబ్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న ఫ్రీడమ్స్ కానీ, దాంట్లో ఉన్న ఛాన్సెస్ కానీ నాకు కొద్దిగా ఐడియా ఉంది సార్. యాక్చువల్లీ నేను చదివింది 5th class సార్. కానీ నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్. కానీ 10th class సర్టిఫికేట్ లేకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లోకి జాయిన్ లేదు సార్. ఈరోజు నేను ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో ఒక రెస్టారెంట్ లో చేరి రెస్టారెంట్ లో ఐటమ్ మొత్తం టోటల్ గా ఒక రెస్టారెంట్ సంబంధించిన ఐటమ్స్ మొత్తం కూడా నేర్చుకున్నాను. కానీ ఇప్పటికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయలేకపోయానని ఒక బాధ మాత్రం నాకు ఉంటుంది సార్. రైట్. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి కొద్దిగా సమ్ బెటర్ గా, సో ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ కదా, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కూడా టాలెంట్ కోసం చాలా మంది ఉన్నారు సార్.
ఈ రోజు ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అనేది వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల జరుగుతుంది సార్. దట్ ఈస్ ట్రూ. ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద కాల్. వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. మన దగ్గర నలభీములు చాలా మంది ఉంటారు, కానీ పాపం వాళ్ళకి చదువు సంధ్య ఉండదు. మరి అలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఇలాంటి రంగంలో నిలదొక్కోవాలంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందుకే అండి మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ అని చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఒక ప్రాంతానికో, ఒక రీజియన్కో, ఒక రిలీజియన్కో, ఒక క్యాస్ట్కో, ఒక కమ్యూనిటీతో సంబంధం లేకుండా మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి, కష్టపడే స్టూడెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్పి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా, అంటే మన దగ్గరికి వచ్చి డిగ్రీ చదవాలనుకున్న స్టూడెంట్కి ఇంటర్మీడియట్లో మార్కులు చూస్తాం, అలాగే డిప్లొమా చేయాలనుకున్న అతనికి 10th క్లాస్ మార్కులు చూస్తాం, అలాగే MBA చేయాలనుకున్న అతనికి 10th డిగ్రీ మార్క్స్ చూస్తాం. వీటిల్లో కనుక వాళ్ళకి 90% అండ్ అబవ్ వస్తే కనుక 50,000 నుంచి 80,000 రూపీస్ దాకా స్కాలర్షిప్ కాలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ అండి. ఈ కాలేజ్ ఎందుకు ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది స్టూడెంట్స్కి అంటే కనుక బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్, అంటే మా స్వార్థం కూడా దీంట్లో ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే అండి ఒక క్లాస్లో 50 మంది స్టూడెంట్స్లో 10 నుంచి 20 మంది స్టూడెంట్స్ 90% అబవ్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు నెక్స్ట్ మిగతా 20 మంది మీద చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తారండి. అంటే వీళ్ళు కష్టపడి చదువుకునే స్టూడెంట్స్ చూసి వీళ్ళు 60%, 70% వచ్చే స్టూడెంట్స్ కూడా వీళ్ళతో పాటు పోటీతత్వం పెరుగుద్ది. ఆ పోటీ పడతారు, వాళ్ళలాగా కష్టపడాలనుకుంటారు, వాళ్ళలాగా చదువుకోవాలనుకుంటారు. దాని మూలంగా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పెరుగుతుంది. ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పెరిగినప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ కాలేజ్ పెరుగుతుంది అనమాట. మాకు ఈజీ అయిపోతుంది, అంటే ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇవ్వడానికి మాకు చాలా చాలా ఈజీ వే అయిపోతుంది. ఆ స్వార్థం మాకు కూడా ఉందండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. దాని మూలంగా మేము కొంతవరకు ఫైనాన్షియల్గా మేము నష్టపోయినా మేము భరిస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే కనుక స్టూడెంట్ క్వాలిటీ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సొసైటీ బాగుపడుతుందండి. సొసైటీ బాగుపడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దేశ అభివృద్ధి జరుగుతుంది, ఆర్థికంగా బాగా నిలదొక్కగలుగుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్, అంటే ఈ ఇనిషియేటివ్ మేము తీసుకున్నాం అనమాట లాస్ట్ 2 years నుంచి. ఇది చాలా వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తుందండి. మాకు ఇంతకుముందు మేము చూసిన వాళ్ళలో క్లాస్లో 5, 6 90% అబవ్ ఉంటే ఇవాళ రోజున 25 మంది ఉంటున్నారండి. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఫర్ దట్. 90% స్టూడెంట్స్ మాకు 90% అబవ్ స్టూడెంట్స్ మోర్ దెన్ 50% ఉండటం చాలా గ్రేట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ ప్రొద్దుటూరు నుంచి భాష ఉన్నారు. భాష గారు చెప్పండి. భాష గారు మీ ప్రశ్న అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు. హలో. యా భాష గారు చెప్పండి. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే భాష గారు. సార్ నాది బీటెక్ అయిపోయింది సార్. డిగ్రీ అయిపోయిందండి? బీటెక్ సార్. బీటెక్లో బీటెక్. ఓకేనండి. ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే అండి. అది కెరీర్ పరంగా ఏ బాగుంటుందా లేదా అని. డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందండి. బీటెక్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ఎందుకు చూస్తున్నారంటే అండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. ఇవాళ రోజున వరల్డ్ వైడ్లోనే టూరిజం ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ 2nd ప్లేస్లో ఉందండి. లార్జెస్ట్ ఇండస్ట్రీ అనమాట, 2nd లార్జెస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ వరల్డ్ వైడ్ అనమాట. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్లో కానీ మనీ జనరేట్ చేయడంలో కానీ 2nd లార్జెస్ట్ ఇండస్ట్రీ. అందుకని చెప్పి దీనికి అవకాశాలు చాలా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. చాలా మంచి ఉద్యోగాలు, చాలా మంచి అంటే ప్యాకేజెస్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అనమాట. మన దేశంలోనే కాకుండా విదేశాలు బాగా టూరిజం బాగా డెవలప్ అయ్యి మనకంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అమెరికా, కెనడా, యూరోప్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి దేశాల్లో కూడా చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అనమాట. అందుకనే ఈ కోర్సును చాలామంది ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారండి. మీరు వీలైనంత తొందరగా కాలేజ్కి రావాలండి, ఎందుకంటే రేపటి నుంచే క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి. సీట్స్ కూడా చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయండి. మీరు ఇమీడియట్గా హైదరాబాద్లో ఉన్న రామ్నగర్లో ఉన్న మన కాలేజీని కానీ, లేకపోతే విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్లో ఉన్న మన కాలేజీని కానీ తొందరగా కన్సల్ట్ చేయడం, అప్రోచ్ అవ్వడం చాలా మంచిదండి. నెక్స్ట్ కాలర్ కరీంనగర్ నుంచి శ్రీకాంత్ ఉన్నారు. శ్రీకాంత్ మీ ప్రశ్న అడగండి. సార్ నా ఇప్పుడు డిప్లొమా అయిపోయింది, ఖచ్చితంగా బీటెక్. శ్రీకాంత్ గారు మీ క్వశ్చన్ కొంచెం ఒకసారి మళ్ళీ అడగరా, అర్థం కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు 10th అయిపోయింది, 10th తర్వాత బీటెక్, ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్. ఓకే, 10th అయిపోయినాక మీరు ఇంటర్ చదవాలనుకుంటున్నారా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలనుకుంటున్నారా అని మీ క్వశ్చన్ అండి. డిప్లొమా చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది. డిప్లొమా కూడా అయిపోయిందండి. అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు బీటెక్లో ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకే 3 years డిప్లొమా అయిపోయిందండి. ఓకే అండి. 3 years డిప్లొమా అయిపోతే కనుక మీరు అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలెంట్ కాబట్టి మీరు డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. మన దగ్గర బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఉందండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు, మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. సో మీరు ఇమీడియట్గా కాలేజ్కి ఒకసారి రండి. కాలేజ్కి వస్తే కనుక మీకు పూర్తి వివరాలు అక్కడ డైరెక్టర్స్తో మాట్లాడి మీకు తెలుసుకోవచ్చు. మీకు రేపటి నుంచే క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి అండి. శ్రీకాంత్ గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలము, ఇస్తాము, అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఆ ప్లాట్ఫామ్ అది ఉందని చెప్పినట్టుగా ఈ BBM MBA చేసిన వాళ్ళకి
అలాంటి అవకాశాలు నిజంగానే ఉన్నాయి ఆ స్థాయిలో? యాక్చువల్గా ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్కి అయితే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మనం జాబ్ ఇచ్చేస్తున్నట్టే అండి. అంటే మన సెకండ్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇప్పుడు రేపు మండే నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వీక్కి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోద్దండి. ఫిబ్రవరి సెకండ్ నుంచి వాళ్ళకి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్లో పెట్టేస్తాం. లైక్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అండి, కూడా చిన్న చిన్న కంపెనీస్ కాదనమాట. ఎల్ఎన్టీ, విప్రో, ఐసిఐసిఐ, హెచ్ఎస్బిసి ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టేస్తాం. అలా మళ్ళీ 3 months 4 months వాళ్ళు వర్క్ చేసినాక సెకండ్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక థర్డ్ సెమిస్టర్ స్టార్టింగ్లో స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటారండి. ఈ లోపు స్టూడెంట్కి ఏమవుతుందంటే అతనికి పూర్తి అవగాహన వస్తుంది మార్కెట్లో. తను దేంట్లో ఫిట్ అవ్వగలడు, అంటే ఫైనాన్స్లో ఫిట్ అవ్వగలడా, మార్కెటింగ్లో ఫిట్ అవ్వగలడా, హెచ్ఆర్లో ఫిట్ అవ్వగలడా అని చెప్పి అతనికి అవగాహన వస్తుంది. అతని పర్సనాలిటీని మేము 1 year మేము గమనిస్తాం కాబట్టి మాకు కూడా అతని గురించి తెలుస్తుంది అనమాట, స్టూడెంట్ దేంటికి ఫిట్ అవుతాడు. అంతేగాని స్టూడెంట్కి హెచ్ఆర్లో బాగా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, మార్కెట్లో బాగా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి స్టూడెంట్ ఎప్పుడు స్పెషలైజేషన్ ఆప్ట్ చేసుకోకూడదండి. అతని పర్సనాలిటీకి, అతని యాటిట్యూడ్కి ఏది సూట్ అవుద్ది, బాగా మాట్లాడగలుగుతాడు, బాగా కలుపుకోలుతనం ఉంది, బాగా ఇంప్రెస్ చేయగలుగుతాడు అంటే కనుక అతను మార్కెటింగ్ బాగా సూట్ అవుతుందండి. టీమును బాగా లీడ్ చేయగలుగుతాడు, మంచి డిసిప్లిన్ ఉన్న క్యాండిడేట్, మంచి నెంబర్స్ మీద బాగా అవగాహన ఉంది అంటే కనుక అతను హెచ్ఆర్కి బాగా సూట్ అవుతాడు. బాగా లెక్కల మీద అవగాహన ఉంది, బాగా మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం, ఆడిటింగ్ వైపు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే కనుక అతను ఫైనాన్స్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలన్నమాట. అంతేగాని పలానా ఫైనాన్స్కి మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, హెచ్ఆర్కి ఉద్యోగాలు లేవు అన్నదాన్ని మాత్రం మైండ్లో నుంచి తీసేసి అతను దేనికి సూట్ అవుతాడు అన్నది ముందు గమనించుకుంటే కనుక పర్ఫెక్ట్గా అతను మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఓకే, ఈ 2 కోర్సులు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సుకు సంబంధించి ఏం చెప్తారు? బికాస్ 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత చేసే కోర్సెస్ కదా ఇవన్నీ. ఇంటిగ్రేటెడ్గా చేస్తే డెఫినెట్గా అండి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సే చేయాలండి. బీబీఏ చదివేసి స్టూడెంట్ ఆపేస్తే అండి అతను ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ స్టార్ట్ అయినాక ఆఫ్టర్ 5-6 years నాకు మాస్టర్స్ లేదే అని ఇబ్బంది స్టూడెంట్కి కలుగుద్ది. ఎందుకంటే అండి చాలా వరకు అంటే 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే మాస్టర్స్ చేసే ఇండస్ట్రీకి వెళ్తారనమాట. ఈ 10 మంది ఎవరైతే డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళతో కంపీట్ చేయలేరు, వర్క్లో కంపీట్ చేయొచ్చు, బట్ సర్టిఫికేషన్ ఆల్సో కౌంట్స్ అట్ లాస్ట్ అనమాట. అంటే ప్రమోషన్స్కి వచ్చినప్పుడు మాస్టర్స్ ఉందా లేదా, శాలరీ హైక్స్ వచ్చినప్పుడు మాస్టర్స్ ఉందా లేదా అని చెప్పి కంపెనీస్ చూస్తారు. ఆటోమేటిక్గా నీకు మాస్టర్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక స్టెప్ వెనకబడిపోతాం అనమాట. మాస్టర్స్ ఉన్న ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. సో అందుకని మేము చెప్పేది ఏంటంటే బీబీఏ తర్వాత 100% మీరు ఎంబీఏ కూడా చదవండి. ఎంబీఏ చదవడం మూలంగా మీకు మాస్టర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీకు ప్రమోషన్స్ అప్పుడు, శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు ఒక హర్డిల్ ఉండదన్నమాట. చాలామంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే మాకు ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందండి, లేకపోతే ఇంకో 2 years మళ్ళీ ఇంకెందుకు చదవడం, ఆల్మోస్ట్ ఎంబీఏ నాలెడ్జ్ అంతా మాకు బీబీఏలో వచ్చేసింది కదా అని చెప్పి ఉద్యోగాలకు వెళ్తారు. కానీ మా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ మేము స్టూడెంట్స్ చెప్పేది మాత్రం బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చేస్తే టోటల్గా 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా చాలా మంచి అవకాశాలు, అంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఎక్కడ హర్డిల్స్ లేకుండా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లాగా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో కూడా వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసిన వాళ్ళకి స్పెసిఫైడ్గా? అవునండి, ఈ మధ్యకాలంలో అండి చాలా ఓపెనింగ్స్ వస్తున్నాయండి. ఎస్పెషలీ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో, తర్వాత గల్ఫ్ కంట్రీస్లో, ఇలాంటి కంట్రీస్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయండి. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు, అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు, ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు. ఇంటర్న్షిప్ 6 months 1 year అలా ఉంటుందండి. ఆ ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత వాళ్ళకి జాబ్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఆ కంపెనీస్ ఇచ్చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీ కాలేజ్ నుంచి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా చేస్తున్నాం అండి, అలా చేస్తున్నాము. తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము. అంటే ఫస్ట్ 1.5 year ఇక్కడ చదువుకుని లాస్ట్ 6 months వెళ్ళి బయట కంట్రీలో, సింగపూర్ లాంటి కంట్రీలో చదువుకోవచ్చు. ఆ చదువుకునేటప్పుడే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయొచ్చు, అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేయొచ్చు. చదువు అవ్వగానే అక్కడే ఉద్యోగాలు ఏ కంపెనీలో అయితే చేస్తున్నారు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు వీళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే కనుక వాళ్ళే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తున్నారు. అలా 99% స్టూడెంట్స్కి అలా అవుద్దండి ఎక్కువగా అనమాట. అక్కడే ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి. 1-2 స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే మాకు ఆ కంట్రీ నచ్చలేదనో, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ నచ్చలేదని చెప్పి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు. అలాంటి స్టూడెంట్స్కి మనం ప్లేస్మెంట్ చూపిస్తామండి. ప్లేస్మెంట్ విషయంలో అసలు ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు. వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా వాళ్ళకి అన్ని విధాల ట్రైనింగ్, అన్ని విధాల కమ్యూనికేషన్, అన్ని విధాల పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో తో పాటు మనం కరికులం కూడా మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి మంచి యూనివర్సిటీస్ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి, వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నిషన్ సర్టిఫికేషన్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కడా కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఓకే, 12 years నుంచి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు కదా. ఒక 12 years పక్కన పెట్టేస్తే రీసెంట్ పాస్ట్ 2-3 years నుంచి ప్లేస్మెంట్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది? ఐ మీన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి మీరు ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించగలుగుతారు? ఫస్ట్ 5-6 yearsలో అండి మనం ఇండియాలోనే ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలిగాం అనమాట. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే అది చాలా డ్రీమ్ లాగా ఉండేదండి మాకు. అంటే స్టూడెంట్కే కాదు మాకు కూడా డ్రీమ్గా ఉండేది అనమాట. అప్పట్లో ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి ఇలా పెడితే కనుక వీసా అలా వచ్చేది. అరే ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు, ఐటీ చేసిన పిల్లలు ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారు, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు, ఎంబీఏ పిల్లలు మనం ఎందుకు పంపించలేమని చెప్పి వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ అండి. లక్కీలీ ఏంటంటే భూమి అందుకుందనమాట. మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి అనమాట విపరీతమైన భూమి వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ 2nd ప్లేస్లో ఉందండి. అంటే వరల్డ్లో ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్ వీసాకి పెట్టంగానే 100% రిజెక్షన్ లేకుండా వచ్చేసేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్. సో ఛాన్సెస్ ఎక్కువేనా? చాలా. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి.
రాము మీ ప్రశ్న అడగండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ రాము సార్, గారు. నేను హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. అది ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ చదువుతున్నారు కదా. ఓకే అండి. సో అది చేసిన తర్వాత అంటే శాలరీస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు? వాళ్ళ అంటే ఎంబీఏ చదివిన అబ్బాయి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు సార్? ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ చదివిన వాళ్ళకండి సూపర్వైజరీ లెవెల్ నుంచి జాబ్స్ వస్తాయండి. అదే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్కి వెళ్తే కనుక అసిస్టెంట్ మేనేజర్ లెవెల్ నుంచి జాబ్స్ వస్తాయి అనమాట. ఎందుకు అంటే మన కాలేజ్కి ఉన్న రెప్యుటేషన్, మన కాలేజ్కి ఉన్న టైఅప్స్ చూస్తే కనుక వీఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 500 ఆర్గనైజేషన్స్తో అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో టైఅప్స్ ఉన్నాయి. అదే హోటల్ సైడ్ అయితే కనుక మల్టీనేషనల్ హోటల్స్ అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్స్ లైక్ ఎకార్, తాజ్, తర్వాత ఐటీసీ, తర్వాత పార్క్, తర్వాత హయత్, మ్యారియట్స్ ఇలాంటి గ్రూప్స్ అన్నింటితో కూడా టైఅప్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు రెండు వైపులా కూడా చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాక అవకాశం ఉంటాయండి. ప్యాకేజ్ కూడా మినిమం ప్యాకేజ్ విల్ బి 20,000 రూపీస్ అనమాట. దానికంటే హయ్యర్ సైడే ఉంటుంది కానీ తక్కువ మాత్రం ఉండదు. చాలా మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి. బట్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అంత ఈజీ ప్రోగ్రామ్ కాదండి. చాలా కష్టపడి చదవాల్సిన ప్రోగ్రాము. రోజుకి 10 గంటల నుంచి 12 గంటల సేపు చదువుకోవాలి, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి, వర్క్ చేయాలి. అలా వర్క్ చేస్తూ తర్వాత కాలేజ్ ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ కానీ, ఫ్రెంచ్ క్లాసెస్ కానీ, హిందీ క్లాసెస్ కానీ ఏది మిస్ అవ్వకుండా అన్నీ కంపల్సరీగా అటెండ్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఈ 2 సంవత్సరాలు మీరు ఎంత కష్టపడిగా చదవగలిగితే అంత మంచి భవిష్యత్తు మీరు సంపాదించుకోగలుగుతారండి. లేదు ఏదో సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ డోంట్ ఆప్ట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. ఇక్కడ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే అలాంటి స్టూడెంట్కే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని మేము ఫస్ట్ డేనే మేము చెప్తున్నాము. అలాంటి ఫైర్, అలాంటి యాటిట్యూడ్ మీకు ఉంటే కనుక మీరు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకే, సమయం మించిపోతుంది. ఫైనల్గా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అవి కూడా చూసాం కాబట్టి ఎప్పటి లోపల అప్లై చేయాలి? బికాస్ దీనికి ఒక యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామే కాబట్టి వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఎప్పటి లోపల అప్లై చేయాలి? లాస్ట్ డేట్ ఏంటి? ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఫీ పర్టికులర్స్ ఏంటి? వీటి గురించి కూడా లాస్ట్ 17th నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. రేపటి నుంచి అంటే 24th నుంచి మేనేజ్మెంట్ బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఈ మంత్ ఎండింగ్కి అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ అండి. యూనివర్సిటీ రూల్స్ ప్రకారం, కాలేజ్ రూల్స్ ప్రకారం కూడా ఈ మంత్ తర్వాత వచ్చిన అడ్మిషన్స్ తీసుకోలేము. అసలు ఆల్మోస్ట్ అన్ని అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా అయిపోయినాయండి. బట్ స్టూడెంట్ యొక్క అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి స్టూడెంట్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్న అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంతేగాని సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి. ఈ మంత్ ఎండింగ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. రేపటి నుంచి మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్కి సంబంధించి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు ఛాన్స్ ఉంది స్టూడెంట్స్ అప్రోచ్ అవ్వడానికి. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద ఫీ పర్టికులర్స్ అండి? అటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇటు బీబీఏ, ఎంబీఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ సెపరేట్గా. ఓకే అండి. బ్యాచిలర్స్కి వచ్చి 2,60,000 అండి. 2,60,000లో అన్ని యూనిఫామ్స్, స్టేషనరీ, బుక్స్, స్టడీ మెటీరియల్తో పాటు ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ అండి. అంటే ఒక ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్, లోకల్లో ఉన్న ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ స్టడీ టూర్ కూడా ఉంటుందండి. మన దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా మనం ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం 7 days నుంచి 10 days దాకా. అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా కాలేజ్ టోటల్ ఖర్చులు, వీసా ఛార్జెస్, ఎయిర్ ఫేర్, అక్కడ ఉండే హోటల్ ఖర్చులు, అక్కడ ఫుడ్ ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా కాలేజే పెట్టుకుంటుంది. అలాగే మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ వచ్చేపాటికి 2,90,000 అవుతుందండి. ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లోనే పే చేస్తారంటే సెమిస్టర్ వైజ్ పే చేస్తారండి. ఒకేసారి కూడా పే చేయక్కర్లేదు. చాలా మంచి అంటే రీచ్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం మూలంగా 100% జాబ్ గ్యారంటీ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్. సో స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ అంటే ఉండండి TV9.